Hello everyone, this one is lecture number 15 from halogen derivative. In this lecture, we are going to study factors which are influencing on the rate of SN1 reaction and SN2 reaction. Okay, so in the last lecture, we are already studied nucleophilic substitution reactions. In the corresponding reaction, nucleophile it replace or substitute हा nucleophile काय करतो पहा it replace or substitute atom or group of atom from the substrate. हा जो सबस्ट्रेट आहे अल्किल हॅलाइड या अल्किल हॅलाइड मधील हा जो हॅलोजन आहे हा हॅलोजन कोण रिप्लेस करतोय पहा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस द हॅलोजन. Okay, so for this reaction, now see, this one is the substrate alkyl halide, it is a substrate. Okay, it is a substrate, and nucleophile it is a reagent. Nucleophile हा काय आहे पहा, it is a reagent. Now, so in case of nucleophilic substitution reactions, we are already studied that there are two type of reactions. So first one is the SN1 reaction, that is a substitution nucleophilic unimolecular reaction, and another is a SN2 reaction, that is substitution nucleophilic bimolecular reactions. आता या ज्या टू रिएक्शन्स आहेत या ऑलरेडी आपण स्टडी केलेल्या आहेत. आता इथं आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे, फॅक्टर्स विच आर इन्फ्लुएन्सिंग ऑन द एसएन रिएक्शन्स. ओके, सो आता पहा ही इमेज पाहिल्यानंतर तुम्हाला काही क्लिक होत आहे का पहा. ओके, नाव सपोज दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट पहा. येस, मी दोघांच्या मध्ये डिवायडर देतो पहा हायलायटरचा. येस, सो दिस वन इज द डिवायडर. ओके, सो फर्स्ट पार्ट पहा, फर्स्ट पार्ट. So suppose this one is the first part and this one is the second part. Okay, now see, in this case you can imagine mechanism and correlate that mechanism with this picture. तुम्ही SN रिएक्शनचं मेकॅनिझम इमॅजिन करा. तुम्ही इमॅजिन करू शकता, ऑलरेडी SN1 SN2 रिएक्शन्स आपल्या झालेल्या आहेत बरोबर, आणि ते मेकॅनिझम या पिक्चरशी तुम्ही इमॅजिन करण्याचा प्रयत्न करा. Okay, now see, this one is the first reaction. Suppose a reaction A, and this one is now suppose reaction B. Okay, so now tell me which one is the mechanism of SN1 reaction and which one is the mechanism of SN2 reaction. Okay, either from A and B, which one is the mechanism for SN1 reaction and which one is the mechanism for SN2 reaction. ओके, हा ज्यांचे कन्सेप्ट क्लिअर झालेले आहेत ना ते इझिली इथे इमॅजिन करू शकतायत. फॉर एक्झाम्पल पहा, इन केस ऑफ SN2 मेकॅनिझम, SN2 मेकॅनिझम मध्ये पहा, दिस वन इज द सबस्ट्रेट. ओके, मिथिल ब्रोमाइड, and this OH minus ion, it is a nucleophile. Okay, so in case of SN2 mechanism, nucleophile attacks on the carbon, at the same time CBr bond gets broken. So in this case, making of new bond and breaking of old bond takes place simultaneously. So this one is the main concept in case of SN2 mechanism, that is breaking of old bond and making of new bond takes place simultaneously. In which mechanism? In SN2 mechanism. Okay, while in case of SN1 mechanism, SN1 mechanism मध्ये काय होतं पहा, in the first step, which is a slow step, in the first step, that is in the slow step, CBr bond gets broken. Okay, Br minus gets separated, leaving group gets separated, and there is a formation of intermediate, that is a carbocation takes place. So in the first step, there is a breaking of CBr bond takes place, there is a formation of carbocation takes place, and in the second step, nucleophile OH minus ion, it attacks on this carbocation. So in case of SN1 mechanism, breaking of bond takes place first, then there is a formation of carbocation, and then nucleophile attack, means then making of new bond takes place. Okay, so इथं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड अँड मेकिंग ऑफ बॉन्ड सायमल्टेनियसली होतंय का SN1 मेकॅनिझम मध्ये, तर नाही होत आहे. सो हा बेसिक डिफरन्स आहे SN1 आणि SN2 मेकॅनिझम मध्ये. आता पहा, आता पुन्हा एक वेळा हे पिक्चर पहा. ओके, इन केस ऑफ ए पहा, फर्स्ट केस मध्ये काय झालेलं आहे, इन केस ऑफ ए. ओके, सो फर्स्ट पहा, इथं हे जे ब्लॅक कॅट आहे, हे ब्लॅक कॅट इथून अगोदर बाहेर आलं.
समजा ब्लॅक कॅट म्हणजे समजा हा तुमचा लिव्हिंग ग्रुप आहे. इट इज अ लिव्हिंग ग्रुप, बरोबर की नाही. हा लिव्हिंग ग्रुप अगोदर या सबस्ट्रेटला सोडून जातोय, ब्लॅक कॅट अगोदर बाहेर आलं, आणि मग हा जो न्यूक्लिओफाईल आहे पहा, हा काय आहे, इट इज अ न्यूक्लिओफाईल. हे जे येलो कलरचं कॅट आहे, इट इज अ न्यूक्लिओफाईल, बरोबर. मग हा न्यूक्लिओफाईल काय करतोय, इथं एंट्री करतोय, आणि मग न्यूक्लिओफाईलनं ही पोझिशन अक्वायर केली, बरोबर. म्हणजे पहा, फर्स्ट लिव्हिंग ग्रुप सेपरेट म्हणजे ब्लॅक कॅट अगोदर बाहेर आलं, म्हणजे बॉन्ड ब्रेक झाला. फर्स्ट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस अँड देन मेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस, बरोबर. मीन्स दिस वन इज द SN1 मेकॅनिझम. हे कोणतं मेकॅनिझम आहे, SN1 मेकॅनिझम. नाउ सी, इन केस ऑफ सेकंड मेकॅनिझम, आता हे जे इथं पहा बी केस मध्ये पहा काय होत आहे. ओके, सो दिस ब्लॅक कॅट इट इज अ लिव्हिंग ग्रुप. हा जो ब्लॅक कॅट आहे हा कोणता ग्रुप आहे, इट इज अ लिव्हिंग ग्रुप. अँड दिस येलो कॅट इट इज अ रिएजंट, इट इज अ न्यूक्लिओफाईल, बरोबर आहे की नाही. मग इथं काय होतं पहा, न्यूक्लिओफाईल अटॅक करतो ऍज वेल एज लिव्हिंग ग्रुप लिव्ह करतो, अँड दीज टू प्रोसेसेस टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. पहा इथं या पिक्चर मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल प्रोसेस कशी झाली पहा. येस, इट टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली, एकाच वेळेला दोन्ही प्रोसेस होत आहेत. And when this breaking of bond and making of bond takes place simultaneously, then this mechanism is a SN2 mechanism. तेव्हा हे मेकॅनिझम कोणतं असतं, SN2 mechanism. So this one is the basic difference between SN1 and SN2 mechanism. Okay, now for these reactions, now we are going to study factors influencing SN1 and SN2 mechanism. आता इथं आपल्याला काय स्टडी करायचे आहेत, कोणते कोणते फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्स करतायत SN1 SN2 मेकॅनिझम्सला. सो पहा, फर्स्ट नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, देन सेकंड न्यूक्लिओफिलिसिटी ऑफ द रिएजंट, देन थर्ड नेचर ऑफ सॉल्वंट, अँड फोर्थ नेचर ऑफ लिव्हिंग ग्रुप. ओके, आता हे जे 4 फॅक्टर्स आहेत हे वन बाय वन आपण काय करणार आहे, स्टडी करणार आहे. सो फर्स्ट फॅक्टर इज नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. ओके, चला तर मग स्टार्ट करूया. फर्स्ट फॅक्टर दॅट इज अ नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. नाउ सी, आपण जेव्हा SN1 SN2 चं मेकॅनिझम कम्पेअर करतोय, दिस वन इज द मेकॅनिझम ऑफ SN2 रिएक्शन अँड दिस वन इज द मेकॅनिझम ऑफ SN1 रिएक्शन. ओके, नाउ in case of SN2 reaction, for SN2 reaction, nucleophile OH minus ion, it attack from the back side of the CBr bond. या CBr बॉन्डच्या बॅक साइडने काय करतोय, हा न्यूक्लिओफाईल OH मायनस अटॅक करतोय. सो when this nucleophile it attack from the back side of the CBr bond, so at the back side of the CBr bond crowding must be less. जर आता समजा हा बॅक साइडने अटॅक करणार असेल तर बॅक साइडला क्राउडिंग कसं असायला पाहिजे पहा. येस, क्राउडिंग मस्ट बी लेस, क्राउडिंग लेस असायला पाहिजे. फॉर विच रिएक्शन, फॉर SN2 रिएक्शन क्राउडिंग मस्ट बी लेस. मग क्राउडिंग लेस कशामध्ये असतं पहा, इफ वी कम्पेअर प्रायमरी अल्किल हॅलाइड, देन सेकंडरी अल्किल हॅलाइड, ओके, अँड टर्शरी अल्किल हॅलाइड. इफ वी कम्पेअर दिस 3 अल्किल हॅलाइड्स, इन विच केस क्राउडिंग इज लेस. कोणत्या केसमध्ये क्राउडिंग लेस असतं, येस, इन केस ऑफ प्रायमरी अल्किल हॅलाइड क्राउडिंग इज लेस and therefore it is most reactive for which reaction, for SN2 reaction. Then secondary alkyl halide is more reactive than tertiary alkyl halide, बरोबर आहे. tertiary alkyl halide it is least reactive, it is least reactive for which reaction, for SN2 reaction. And primary alkyl halide it is most reactive for which reaction, for SN2 reaction. Because in case of SN2 reaction, nucleophile OH minus it attack from back side of the CBr bond, 100% back side attack, बरोबर आहे की नाही. मग कंपल्सरी जर बॅक साइडने अटॅक होणार असेल तर इथं या CBr बॉन्डच्या बॅक साइडला पहा, इथं क्राउडिंग कसं असलं पाहिजे, क्राउडिंग मस्ट बी लेस, क्राउडिंग मस्ट बी मिनिमम. ओके, आणि मग क्राउडिंग मिनिमम कशामध्ये असतं, प्रायमरी अल्किल हॅलाइड मध्ये क्राउडिंग मिनिमम असतं. सो दिस वन इज फॉर SN2 रिएक्शन. आता इथं आपण जो कन्सेप्ट पाहिला हा SN2 साठी आहे पहा. येस, पहा, फॉर SN2 रिएक्शन पहा इथं रिएक्टिव्हिटी कशा प्रकारे चेंज होते. ओके, सो फॉर विच रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, पहा हियर
टर्शरी अल्किल हॅलाइड यापेक्षा सेकंडरी अल्किल हॅलाइड कसं असेल, मोर रिएक्टिव्ह असेल. आपण आता SN2 साठी डिस्कस करतोय. सेकंडरी अल्किल हॅलाइड पेक्षा प्रायमरी अल्किल हॅलाइड मोर रिएक्टिव्ह असेल. प्रायमरी अल्किल हॅलाइड पेक्षा मिथिल हॅलाइड कसं असेल, मोर रिएक्टिव्ह असेल. फॉर SN2 साठी पहा. ओके, सो दिस वन इज फॉर SN2. लक्षात येते का पहा, रिएक्टिव्हिटी ऑफ अल्किल हॅलाइड इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन. So methyl halide is most reactive, then primary alkyl halide, then secondary and then tertiary. Actually tertiary alkyl halide मध्ये पहा इथं crowding more आहे. Yes, crowding is more. Therefore tertiary alkyl halide it do not undergo SN2 reaction. Nucleophile it cannot attack from the backside, and therefore tertiary alkyl halide it do not undergo SN2 reaction. टर्शरी अल्किल हॅलाइड हा SN2 रिएक्शन शो करणारच नाहीये. एनी हाऊ कशाही प्रकारे तो SN2 रिएक्शन फेवर करणारच नाही. बरोबर. मग सेकंडरी पहा, सेकंडरी मॉडरेटली फेवर करेल. प्रायमरी मात्र कसं असेल, मोस्ट रिएक्टिव्ह असेल. प्रायमरी मोस्ट रिएक्टिव्ह इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन. पहा म्हणजे आता इथं आपण SN2 साठी कम्पेअर करून झालं पहा. सो फॉर SN2 बरोबर आहे. तुम्हाला ऑर्डर कशी मिळाली पहा. फॉर SN2 येस, प्रायमरी अल्किल हॅलाइड, ओके, देन सेकंडरी अल्किल हॅलाइड, देन टर्शरी अल्किल हॅलाइड. एम आय राईट? सो प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी. सो दिस वन इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, फॉर SN2 रिएक्शन. आता आपण डिस्कस करूया फॉर SN1 साठी डिस्कस करूया पहा. येस, नाउ सी इन केस ऑफ SN1. आता इथं पहा, दिस वन इज द SN1. ओके, दिस वन इज द SN1. इन केस ऑफ SN1 breaking of CBr bond takes place first and there is a formation of carbocation intermediate takes place. बरोबर आहे. इथं कार्बोकेटायन इंटरमिजिएट काय होतोय, फॉर्म होतोय. मग आता इथं हा जो कार्बोकेटायन इंटरमिजिएट फॉर्म झाला पहा, या कार्बोकेटायन इंटरमिजिएटची स्टॅबिलिटी आपण ऑलरेडी लास्ट लेक्चर मध्ये स्टडी केली आहे. कार्बोकेटायनच्या इंटरमिजिएटची स्टॅबिलिटी कशी असते पहा. टर्शरी कार्बोकेटायन इट इज मोर स्टेबल दॅन सेकंडरी कार्बोकेटायन अँड सेकंडरी कार्बोकेटायन इट इज मोर स्टेबल दॅन प्रायमरी कार्बोकेटायन. सो इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, those alkyl halide favors SN1 reaction in which the resulting carbocation it is a more stable. असा अल्किल हॅलाइड SN1 रिएक्शनला फेवर करेल की ज्या अल्किल हॅलाइडचा रिझल्टिंग कार्बोकेटायन हा कसा असेल, मोर स्टेबल असेल. मग पहा, कार्बोकेटायनच्या स्टॅबिलिटी मध्ये आपण ऑलरेडी कम्पेअर केलं होतं पहा. हे पहा, दिस वन इज द टर्शरी कार्बोकेटायन. एम आय राईट? This one is the tertiary carbocation. Then this one is secondary carbocation. Yes. Okay. And this one is the primary carbocation. Okay. So this one is carbocation. Again, this one is carbocation. So पहा आता इथं हे जे कार्बोकेटाइन्स कसं आहे पहा. दिस वन इज टर्शरी, दिस वन इज सेकंडरी अँड दिस वन इज प्रायमरी. सो टर्शरी कार्बोकेटाइन इट इज मोर स्टेबल दॅन सेकंडरी कार्बोकेटाइन. सेकंडरी कार्बोकेटाइन इट इज मोर स्टेबल दॅन प्रायमरी कार्बोकेटाइन. म्हणजे त्याला काही रिझन्स आहेत पहा. पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट. ओके, टर्शरी कार्बोकेटाइन मध्ये पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट मोर असतो. अगेन हायपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑल्सो. एवढं डीप मध्ये इथं जाण्याची आवश्यकता नाहीये. सो जस्ट पाहता इथं टर्शरी कार्बोकेटाइन कसा आहे, मोस्ट स्टेबल आहे. मग टर्शरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल आहे. इथं जो इंटरमिजिएट फॉर्म होतो, हा जो इंटरमिजिएट फॉर्म होतो, हा इंटरमिजिएट कसा असला पाहिजे, इट मस्ट बी मोर स्टेबल. तो मोर स्टेबल असला पाहिजे. देन इट फेवर्स SN1 रिएक्शन. तरच तो SN1 फेवर करेल. मग मोर स्टेबल कसं असेल, टर्शरी अल्किल हॅलाइड पासून फॉर्म होणारा कार्बोकेटाइन कोणता असेल, टर्शरी कार्बोकेटाइन असेल. बरोबर. सेकंडरी अल्किल हॅलाइड पासून फॉर्म होणारा कार्बोकेटाइन कोणता असेल, सेकंडरी अल्किल हॅलाइड असेल. बरोबर. आणि प्रायमरी अल्किल हॅलाइड पासून फॉर्म होणारा कार्बोकेटाइन कोणता असेल, प्रायमरी कार्बोकेटाइन असेल. ओके, आय थिंक माझ्याकडून गडबड झाली का पहा.
टर्शरी अल्किल हॅलाइड पासून फॉर्म होणार कार्बोकेटाइन, टर्शरी सेकंडरी अल्किल हॅलाइड पासून फॉर्म होणार कार्बोकेटाइन, सेकंडरी आणि प्रायमरी अल्किल हॅलाइड पासून फॉर्म होणार कार्बोकेटाइन प्रायमरी. ओके, सो टर्शरी इज मोर स्टेबल अँड देअरफॉर इथं जेवढी क्राउडिंग मोर असेल, क्राउडिंग जेवढं मोर असेल पहा कार्बोकेटाइन मध्ये, तेवढा इथं त्याची स्टॅबिलिटी कशी आहे, मोर आहे. सो इथे तुम्हाला रिॲक्टिव्हिटी पहा, SN1 रिॲक्शन साठी रिॲक्टिव्हिटी कशी मिळेल पहा. येस, इथं तुम्हाला मिळेल टर्शरी अल्किल हॅलाइड इट इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन सेकंडरी अल्किल हॅलाइड अँड सेकंडरी अल्किल हॅलाइड इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन प्रायमरी अल्किल हॅलाइड. मग आता इथं जेव्हा आपण हे कम्पेअर करतोय पहा, इन केस ऑफ SN1 पहा इथं रिॲक्शन कशी मिळाली पहा, इथं ऑर्डर कशी मिळाली. येस, मी आता काय करतो पहा, ओनली SN1 वर फोकस करतो पहा. येस, इन केस ऑफ SN1, ओके, इन केस ऑफ SN1 पहा तुम्हाला काय मिळेल. सो इन केस ऑफ SN1 टर्शरी अल्किल हॅलाइड इट इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन सेकंडरी अल्किल हॅलाइड, सेकंडरी अल्किल हॅलाइड इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन प्रायमरी अल्किल हॅलाइड. ऍक्च्युली पहा आता इथं हे जे प्रायमरी अल्किल हॅलाइड्स आहेत दे फेवर्स ओनली SN2 नॉट SN1. बाय एनी हाऊ प्रायमरी अल्किल हॅलाइड दे डज नॉट गिव्ह SN1, ते SN1 प्रोव्हाइड करणारच नाहीत. विच अल्किल हॅलाइड, प्रायमरी अल्किल हॅलाइड, बरोबर की नाही. मग आता तुम्हाला इथं ऑर्डर कशी मिळेल पहा, ऑलरेडी आपण इथं स्टडी केले पहा फॉर SN2, नाऊ फॉर SN1, बरोबर की नाही. आता SN1 साठी ऑर्डर पहा कशी मिळेल. येस, टर्शरी अल्किल हॅलाइड is more reactive than secondary alkyl halide and secondary alkyl halide is more reactive than primary alkyl halide. ओके, मग आता इथं पहा, सो टर्शरी अल्किल हॅलाइड इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन सेकंडरी, सेकंडरी इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन प्रायमरी. आता इथं आपण जेव्हा कम्पेअर करतोय पहा, जेव्हा SN2 कम्पेअर करेल ना, तेव्हा SN2 मध्ये पहा हा जो टर्शरी अल्किल हॅलाइड आहे, ओके, टर्शरी, ओके, it does not give SN2 reaction, it does not give SN2 reaction. हा SN2 रिॲक्शन फेवर करणारच नाही, कोणता, टर्शरी, बरोबर. आणि प्रायमरी पहा, प्रायमरी इट डज नॉट गिव्ह SN1 रिॲक्शन, हा SN1 रिॲक्शन केव्हाच फेवर करणार नाही. ओके, जस्ट आपण कम्पेअर करतोय. ओके, सो दिस वन इज द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट इन केस ऑफ SN1 अँड SN2. आता हे आपण प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी अल्किल हॅलाइडचे नेचर कम्पेअर केले. त्याच्यानंतर आपल्याला आणखी एक इफेक्ट कम्पेअर करायचा आहे, रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. पहा आता इथं एक तुमच्या बुकमध्ये क्वेश्चन्स प्रोव्हाइड केलाय पहा, कोणता क्वेश्चन आहे. येस, प्रायमरी अलिलिक अँड प्रायमरी बेन्झिलिक हॅलाइड्स शो हायर रिॲक्टिव्हिटी बाय SN1 मेकॅनिझम दॅन अदर प्रायमरी अल्किल हॅलाइड्स. जे काही अदर प्रायमरी अल्किल हॅलाइड्स आहेत त्यांच्यापेक्षा प्रायमरी अलिलिक अँड प्रायमरी बेन्झिलिक हॅलाइड्स कसे असतात, मोर रिॲक्टिव्ह असतात फॉर SN1 रिॲक्शन. आता पहा, SN1 रिॲक्शन म्हटलं, SN1 मेकॅनिझम, की इथं जो काही रिझल्टिंग इंटरमिजिएट आहे दॅट इज अ कार्बोकेटायन. एम आय राईट. हा कार्बोकेटायन कसा असायला पाहिजे, हा कार्बोकेटायन एनी हाऊ तो कसा असायला पाहिजे, मोर स्टेबल असायला पाहिजे, बरोबर. तरच तो जो करस्पॉन्डिंग अल्किल हॅलाइड किंवा अलिल हॅलाइड जो काय असेल तरच तो काय करेल, SN1 रिॲक्शन इझिली फेवर करेल. आता इथं प्रायमरी अलिलिक हॅलाइड म्हटलंय पहा, मी इथं अलिलिक हॅलाइड रिप्रेझेंट करतो. पहा आता हे अलिलिक हॅलाइड म्हणजे काय, तो कसा रिप्रेझेंट करायचा हे आपलं ऑलरेडी झालेलं आहे. CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH2, देन सपोज Br. ओके, आता याच्यापासून पहा अलिलिक कार्बोकेटाइन कसा फॉर्म होईल पहा. सो येस, इन दिस केस नाउ सपोज दिस CBr bond undergoes broken and if it shifts on bromine, okay, then there is a formation of allylic carbocation takes place. Now see how allylic carbocation is formed. CH2 double bond CH single bond CH2 and now there is a formation of कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस हियर. इथं कार्बोकेटाइन फॉर्म झाला. आता पहा, हा जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होतोय इथं, नाउ इन दिस कार्बोकेटाइन देर इज अ रेझोनन्स स्टॅबिलायझेशन. सो हाऊ रेझोनन्स स्टॅबिलायझेशन टेक्स प्लेस, नाउ सी हियर
दिस पाय बॉन्ड, ओके, दिस पाय बॉन्ड इफ इट शिफ्ट हिअर, हा पाय बॉन्ड जर इथं शिफ्ट झाला तर पहा, हा पाय बॉन्ड जेव्हा इथं शिफ्ट होईल तेव्हा इथं डबल बॉन्ड फॉर्म होईल. कुठं? इथं डबल बॉन्ड फॉर्म होईल पहा इथं, ओके, आणि इथं कार्बोकेटाईन फॉर्म होईल. म्हणजे तुम्हाला रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर पहा कशा प्रकारे मिळेल. सो वी हॅव अ न्यू रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. हा, आता पहा इथं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर कशा प्रकारे मिळेल तुम्हाला. CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, बरोबर. सो दिस वन इज द रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. ओके, म्हणजे हा जो अलिलिक कार्बोकेटाईन आहे, ओके, दिस अलिलिक कार्बोकेटाईन, दिस अलिलिक कार्बोकेटाईन, it having, okay, it having resonance stabilization, okay, it having resonance stabilization, and due to this resonance stabilization allylic carbocation is more stable. allylic carbocation कसा असतो पहा, it is more stable. आणि आपण आत्ताच डिस्कस केलं पहा, जे कार्बोकेटाईन मोर स्टेबल असतात ते कोणती रिॲक्शन, त्यांचा करस्पॉन्डिंग हॅलाइड कोणती रिॲक्शन फेवर करतो, दे फेवर्स SN1 रिॲक्शन, अँड हेन्स फेवर्स which reaction, and hence favors SN1 reaction. कन्सेप्ट समजतोय का पहा. ओके, सो अलिलिक कार्बोकेटाईन कसा आहे, मोर स्टेबल आहे. वाय इट इज मोर स्टेबल, बिकॉज देर इज अ रेझोनन्स स्टॅबिलायझेशन अँड हेन्स इट इज मोर स्टेबल. तुम्ही जर प्लेन अल्किल हॅलाइड पाहिला पहा, प्लेन अल्किल हॅलाइड, त्या प्लेन अल्किल हॅलाइड मध्ये या प्रकारचं रेझोनन्स स्टॅबिलायझेशन नसतं. अँड देअरफोर इन दॅट केस इट इज अ लेस स्टेबल, तो लेस स्टेबल असतो ऍज कम्पेअर टू अलिलिक कार्बोकेटाईन. अँड देअरफोर अलिलिक कार्बोकेटाईन इट फेवर्स SN1 मेकॅनिझम. ओके, पहा तुम्हाला इथं मेकॅनिझम पहा तुम्हाला पाहायला मिळेल. सो इथं इन दिस केस देर इज अ रेझोनन्स स्टॅबिलायझेशन. पहा, हे फर्स्ट रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर अँड दिस वन इज द सेकंड रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. मी ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके, नाऊ आता पहा पुन्हा याच क्वेश्चन मध्ये काय विचारलंय, अगेन बेन्झिलिक प्रायमरी बेन्झिलिक हॅलाइड अल्सो, प्रायमरी बेन्झिलिक हॅलाइड अल्सो शो हाय रिएक्टिव्हिटी बाय SN1. आता इथं जसे मी रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ केले अलिलिक कार्बोकेटाईनचे, इन द सेम वे इथं पहा आपण काय करू शकतो, बेन्झिलिक कार्बोकेटाईनचे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करू शकतो. तर पहा मग तुम्हाला रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कसे मिळतील पहा. सो पहा इथून स्टार्ट झाला, येस, then this one, then this one, again this one. ओके, सो फर्स्ट पहा, फर्स्ट आणि लास्ट स्ट्रक्चर सेमच आहे, त्यामुळे मी लास्ट स्ट्रक्चरला नंबर देत नाही पहा. सो 1 2 3 अँड 4. आता मी लास्टला का नंबर देत नाही, कारण फर्स्ट आणि लास्ट सेमच आहे. सो टोटल हाऊ मेनी रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देअर इन केस ऑफ बेन्झिलिक कार्बोकेटाईन, इन केस ऑफ बेन्झिलिक कार्बोकेटाईन totally 4 resonating structures are there. 4 resonating structures are there, बरोबर. आणि कार्बोकेटाईनची स्टॅबिलिटी कशावरती डिपेंड असते पहा, स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाईन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. मोर द नंबर ऑफ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाईन. म्हणजे याचा अर्थ काय, बेन्झिलिक कार्बोकेटाईन कसा आहे, इट इज अ मोर स्टेबल, बरोबर. आणि कार्बोकेटाईन जर मोर स्टेबल असेल तर तो कोणतं मेकॅनिझम फेवर करतो, येस, इट फेवर्स SN1 मेकॅनिझम, तो SN1 मेकॅनिझम फेवर करतो. आता काही जणांना असा प्रश्न पडला असेल, मग याचे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर कसे ड्रॉ करायचे, तर याच टॉपिकमध्ये पुढच्या आणखी 1-2 लेक्चर नंतर हा कन्सेप्ट पुन्हा येणार आहे. बेन्झिलिक कार्बोकेटाईनचे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर कशा प्रकारे ड्रॉ करायचे हा कन्सेप्ट पुढे येणार आहे, तेव्हा मी तो काय करतो, कंटिन्यू करतो. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो SN1 फेवर करण्यासाठी कार्बोकेटाईन कसं असलं पाहिजे, मोर स्टेबल असलं पाहिजे. आणि SN2 फेवर करण्यासाठी क्राउडिंग कसं असलं पाहिजे, लेस असलं पाहिजे. कन्सेप्ट लक्षात येतोय का पहा. सो दिस वन इज द फर्स्ट फॅक्टर, दॅट इज अ नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. नाउ सेकंड फॅक्टर, न्यूक्लिओफिलिसिटी ऑफ द रिएजंट. ओके, सो व्हॉट इज द इन्फ्लुएन्स ऑफ न्यूक्लिओफिलिसिटी ऑफ द रिएजंट
ऑन द रिएक्टिव्हिटी ऑफ SN1 अँड SN2 रिएक्शन. आता आपण एक बेसिक कन्सेप्ट डिस्कस करूया. व्हॉट इज मीन बाय न्यूक्लिओफिलिसिटी अँड व्हॉट इज मीन बाय बेसिसिटी. बरेच जण याच्यामध्ये कन्फ्युज असतात की एक्झॅक्टली न्यूक्लिओफाईल म्हणजे काय आणि बेस म्हणजे काय. व्हॉट इज मीन बाय न्यूक्लिओफिलिसिटी अँड व्हॉट इज मीन बाय बेसिसिटी. Okay, so first now see what is meant by a base. Now see in this example, this OH minus attack on this hydrogen and abstract this hydrogen. या हायड्रोजनला तो काय करतोय, abstract करतोय. ओके, सो वेन इट abstract this hydrogen, जेव्हा तो या हायड्रोजनला abstract करतोय म्हणजे काय करतोय, इथून काढून घेतोय पहा जेव्हा या हायड्रोजनला, देन दिस HCl बॉन्ड अंडरगोज ब्रोकन अँड इट शिफ्ट्स ऑन क्लोरीन. ओके, आता पहा OH मायनस जेव्हा या H प्लस ला ऍब्स्ट्रॅक्ट करेल, H प्लस म्हणजे काय, इट इज अ प्रोटॉन. So when this OH minus abstract this proton, there is a formation of HOH, means there is a formation of water takes place. And when this HCl bond undergoes broken, it shifts on chlorine, there is a formation of Cl minus takes place. So Cl minus is a conjugate base. Okay, here this hydrogen is a proton. So this OH minus, it abstract proton. Proton means H plus ion. OH minus, it abstract proton. Then this OH minus is called as a base. तेव्हा त्या OH मायनसला आपण काय म्हणतोय, बेस. सो बेस इज अ प्रोटॉन ऍक्सेप्टर. येस, सो व्हॉट इज बेस? बेस इज अ प्रोटॉन ऍक्सेप्टर. बरोबर का पहा. Now what is mean by nucleophile? Now see in case of second case, this one is a methyl chloride. So this nucleophile OH minus, okay, OH minus, it attack on a electrophile. हा कार्बन काय आहे, इलेक्ट्रोफाईल आहे. ओके, पहा इथं हा जो कार्बन आहे, इट इज अ इलेक्ट्रोफाईल. ओके, सो दिस न्यूक्लियोफाईल, इट अटॅक ऑन इलेक्ट्रोफाईल, that is a carbon. This CCl bond undergoes broken, it shifts on chlorine, there is a formation of Cl minus takes place. इथं Cl minus फॉर्म झाला पहा, and there is a new bond formed between nucleophile OH and carbon. इथं न्यू बॉन्ड फॉर्म झाला पहा, इथं या प्रकारचा. ओके, म्हणजे तुम्हाला इथं न्यू बॉन्ड फॉर्म झालेला पाहायला मिळेल. सो न्यूक्लिओफाईल, इट फॉर्म अ न्यू बॉन्ड विथ इलेक्ट्रोफाईल. न्यूक्लिओफाईल काय करतोय, इलेक्ट्रोफाईल बरोबर न्यू बॉन्ड फॉर्म करतोय. ओके, व्हाईल बेस काय करतोय, बेस ऍक्सेप्ट प्रोटॉन. सो बेस इज अ प्रोटॉन ऍक्सेप्टर अँड न्यूक्लिओफाईल, इट अटॅक ऑन अ इलेक्ट्रोफाईल अँड इट फॉर्म अ न्यू बॉन्ड. न्यूक्लिओफाईल काय करतो, न्यू बॉन्ड फॉर्म करतो. सो पहा, न्यूक्लिओफाईल, इट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लिओफाईल कोणती रिएक्शन फेवर करतो, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. व्हाईल बेस, वेन इट ऍक्सेप्ट प्रोटॉन, इट अंडरगो ऍसिड बेस रिएक्शन. तो ऍसिड बेस रिएक्शन शो करतो. सो बेस इज अ प्रोटॉन ऍक्सेप्टर, व्हाईल न्यूक्लिओफाईल, इट अटॅक्स ऑन इलेक्ट्रोफाईल अँड इट फॉर्म अ न्यू बॉन्ड. कन्सेप्ट लक्षात आला का पहा, हा दोघांच्या मधला डिफरन्स आहे. सो न्यूक्लिओफाईल अँड बेस, बऱ्याच जणांचा हा बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर नसतो, त्यामुळे ते काय करतात, बेसमध्ये आणि न्यूक्लिओफाईल मध्ये कन्फ्युज होतात. ओके, नाउ आता पहा, व्हॉट इज द इन्फ्लुएन्स ऑफ न्यूक्लिओफिलिसिटी ऑफ रिएजंट इन केस ऑफ SN1 अँड SN2 रिएक्शन. आपण मेकॅनिझम स्टडी केले होते पहा. दिस वन इज मेकॅनिझम फॉर SN2 रिएक्शन अँड दिस वन इज मेकॅनिझम फॉर SN1 रिएक्शन. ओके, आता आपण अगोदर काय करूया पहा, SN1 साठी डिस्कस करूया. फॉर SN1 पहा, दिस वन इज द स्लो स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, अँड इन द फर्स्ट स्टेप, इन द स्लो स्टेप, इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, न्यूक्लिओफाईल डज नॉट इन्व्हॉल्व. SN1 रिएक्शनच्या स्लो स्टेप मध्ये, फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप विच इज अ RDS. RDS म्हणजे काय, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. आणि या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मध्येच न्यूक्लिओफाईल इन्व्हॉल्वच नाही झालेला. There is no involvement of nucleophile OH minus ion in the slow step, in the rate determining step. It means that rate of reaction for SN1 reaction, it is independent on the concentration of nucleophile. बरोबर आहे. SN1 रिएक्शनचा रेट म्हणजे स्पीड हा न्यूक्लिओफाईलच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती कसा आहे, इंडिपेंडंट आहे. इंडिपेंडंट याचा अर्थ स्पष्ट आहे. न्यूक्लिओफाईलचं जे काही नेचर आहे, न्यूक्लिओफिलिसिटी आहे, त्याच्यावरती SN1 रिएक्शनचा रेट हा कसा आहे, टोटली इंडिपेंडंट आहे. म्हणजे रिएजंटच्या न्यूक्लिओफिलिसिटीचा आणि SN1 रिएक्शनच्या रेटचा काहीही संबंध नाहीये.
बरोबर. सो पॉइंट टू बी नोटेड, मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट पहा. काय पॉइंट आहे पहा, मी इथे डिस्कस करतो. सो फॉर SN1 रिएक्शन और फॉर SN1 मेकॅनिझम, ओके, काय मिळेल पहा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी of reagent. Okay, so either reagent may be more nucleophilic or less nucleophilic, either it is a strong nucleophilic or weak nucleophilic. It doesn't influence SN1 mechanism. तो SN1 mechanism ला influence करत नाही. Okay, so this one is for SN1 reaction. Now for SN2 reaction, आता पहा SN2 reaction साठी. ओके, सो आपण आता SN2 रिएक्शन वरती फोकस करूया. दिस वन इज अ SN2. आता पहा SN2 मध्ये इथं ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड अँड मेकिंग ऑफ COH बॉन्ड टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. It means that nucleophile OH minus ion, it involves in the rate determining step. बरोबर की नाही पहा, दिस वन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS. याचा अर्थ काय, इथं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मध्ये न्यूक्लियोफाइल इन्व्हॉल्व्ह होतोय. एम आय राईट? It is involved in the rate determining step, it is involved in the slow step, and therefore nucleophilicity of the reagent, it influence the rate of SN2 reaction. आणि म्हणून न्यूक्लियोफाईलची न्यूक्लियोफिलिसिटी ही SN2 रिएक्शनच्या रिएक्टिव्हिटीवरती इन्फ्लुएन्स करते, इफेक्ट करते. सो स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाईल फेवर्स SN2 रिएक्शन इझिली. पहा, स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाईल काय करेल, मोर पॉवरफुली अटॅक करेल. सो देअरफोर स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाईल इट फेवर्स विच रिएक्शन, इट फेवर्स SN2 रिएक्शन. तो SN2 रिएक्शन काय करेल, इझिली फेवर करेल. बिकॉज स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाईल इट अटॅक मोर पॉवरफुली, तो मोर पॉवरफुली अटॅक करतो. while weak nucleophile does not favor SN2 reaction easily. weak nucleophile मात्र SN2 reaction easily favor करणार नाही. So in case of in case of SN1 and SN2. okay, so for SN2 साठी पहा काय रिलेशन मिळेल, फॉर SN2 रिएक्शन तुम्हाला इथं काय रिलेशन मिळालं पहा. येस, फॉर SN2 रिएक्शन, सो स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाईल फेवर्स, strong nucleophile favors which reaction? Yes, it favors SN2 reaction, strong nucleophile, while weak nucleophile does not favor SN2 reaction. बरोबर आहे. मग आता इथं तुम्हाला स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाईल कोणते आणि वीक न्यूक्लियोफाईल कोणते हे स्टडी करावं लागेल. बरोबर की नाही पहा. मग आता आपण पुढच्या कन्सेप्टमध्ये हे डिस्कस करणार आहे, विच वन इज द स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाईल अँड विच वन इज द वीक न्यूक्लियोफाईल, हे आपण पुढे डिस्कस करणारच आहे. सो अगोदर त्याच्या अगोदर बुकमध्ये काय इन्फॉर्मेशन दिली आपण ती पाहूया पहा. येस, सो मोर पॉवरफुल न्यूक्लियोफाईल पहा, मोर पॉवरफुल न्यूक्लियोफाईल अटॅक्स सबस्ट्रेट फास्टर अँड फेवर्स SN2 मेकॅनिझम. कोणतं पहा, मोर पॉवरफुल म्हणजे कसा न्यूक्लियोफाईल आहे, स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाईल, इट फेवर्स SN2 मेकॅनिझम. ओके, वाईल इन केस ऑफ SN1 पहा, SN1 मध्ये मात्र पहा काय होतं, the rate of SN1 mechanism is independent. It is independent of the nature of the nucleophile. So nucleophile does not react in a slow step in case of SN1 reaction. Yes, इथे लक्षामध्ये. So therefore, in case of SN1 it is independent on the nature of nucleophile. न्यूक्लियोफाईलच्या नेचर वरती SN1 कशी आहे, इंडिपेंडंट आहे. ओके, नाउ आपण आता काय करूया, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजंट स्टडी करूया. ओके, ऍक्च्युली हे सेपरेट कन्सेप्ट आहेत, पण आता इथं आपण इन शॉर्ट कव्हर करूया पहा. सो आपण कसं डिसाईड करायचं की न्यूक्लियोफाईल स्ट्रॉंग आहे का वीक आहे. ओके, सो व्हॉट इज द क्रायटेरिया, हाऊ टू डिसाइड either whether the nucleophile is a strong or whether it is a weak. Okay, now see, so first factor, that is a charge. first factor कोणता आहे, चार्ज आहे. now see, the conjugate base is always stronger nucleophile.
द कॉन्जुगेट बेस इट ऑलवेज अ स्ट्रॉंगर न्यूक्लिओफाईल. आता हे कॉन्जुगेट बेस म्हणजे काय, कॉन्जुगेट ऍसिड बेस म्हणजे काय, तर हे आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये थेरी स्टडी केलेली आहे. कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर थेरी तुम्ही 11th मध्ये जाऊन तुम्ही ते चेक करा. ओके, सो कॉन्जुगेट बेस इट इज ऑलवेज स्ट्रॉंगर न्यूक्लिओफाईल. मग पहा इथं हा जो वॉटर आहे या वॉटरपेक्षा त्याचा कॉन्जुगेट बेस OH मायनस हा कसा असतो, स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल असतो. आता मी एक एक्झाम्पल एक्सप्लेन करतो पहा. येस, पाहता इथं हे पहा, वॉटर इट लुजेस H प्लस आयन. वॉटर इट लुजेस H प्लस आयन. वॉटर काय करतो पहा, H प्लस आणि OH मायनस आयन फॉर्म करतो. एम आय राईट? H प्लस अँड OH मायनस. सो इन दिस केस वॉटर इट लुजेस H प्लस आयन. वॉटरने H प्लस आयन लूज केला, बरोबर. म्हणजे वॉटर हे काय झालं पहा, वॉटर इज ऍसिड. सो ऍसिड इज अ सबस्टन्स विच डोनेट H प्लस आयन. वॉटर काय केला इथं, H प्लस आयन डोनेट केला. सो फॉर वॉटर इज ऍसिड. मग वॉटर ऍसिड आहे म्हणजे आता पहा, वॉटर ऍसिड आहे म्हणजे हा जो OH मायनस झाला, हा OH मायनस काय झाला पहा, OH मायनस हा झाला त्याचा कॉन्जुगेट बेस. काय फॉर्म झाला पहा, OH मायनस इज अ कॉन्जुगेट बेस. OH मायनस हा कॉन्जुगेट बेस झाला कोणाचा, वॉटरचा. आणि मग जो कॉन्जुगेट बेस असतो इट इज अ मोर न्यूक्लिओफिलिक दॅन करस्पॉन्डिंग मॉलिक्युल. त्या करस्पॉन्डिंग मॉलिक्युल पेक्षा त्याचा कॉन्जुगेट बेस कसा असतो, मोर न्यूक्लिओफिलिक असतो. इट इज अ स्ट्रॉंगर न्यूक्लिओफाईल. हे आपण वॉटरच्या बाबतीमध्ये पाहिलं. असंच इथं आपण कम्पेअर करू शकतो पहा, इन केस ऑफ अमोनिया. तुम्ही इथं अमोनियामध्ये पण कम्पेअर करा. अमोनियापेक्षा NH2 मायनस हा कसा असेल, स्ट्रॉंगर न्यूक्लिओफाईल असेल. ओके, मग इथं असे काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, हे एक्झाम्पल्स तुम्ही कम्पेअर करा. ओके, सो न्यूक्लिओफिलिसिटी इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑफ अन ॲटम. त्या ॲटमवरती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इन्क्रीज झाली की त्याची न्यूक्लिओफिलिसिटी काय होते, इन्क्रीज होते. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट that is the electronegativity. Next factor that is the electronegativity. आता पहा इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीचं आणि न्यूक्लिओफिलिसिटीचं रिलेशन कसं आहे पहा. सो अक्रॉस द पिरियडिक टेबल, ओके, न्यूक्लिओफिलिसिटी इन्क्रीजेस विथ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. बरोबर आहे की नाही पहा, न्यूक्लिओफिलिसिटी इन्क्रीजेस विथ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. याचा अर्थ हे रिलेशन असं मिळतंय का पहा, न्यूक्लिओफिलिसिटी, okay, it is inversely proportional to, yes, it is inversely proportional to electronegativity. Yes, it is inversely proportional to electronegativity. कन्सेप्ट क्लिअर होतोय का पहा. सो आता पहा इथं तुम्ही कम्पेअर केलं पहा, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन. ऍज इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इन्क्रीजेस, जशी इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इन्क्रीज झाली आहे पहा, न्यूक्लिओफिलिसिटी डिक्रीजेस. न्यूक्लिओफिलिसिटी काय झाली, डिक्रीज झाली आहे. बरोबर आहे का पहा. अगेन न्यूट्रल मॉलिक्युल्स मध्ये पहा, न्यूट्रल मॉलिक्युल्स मध्ये अमोनिया इज मोर न्यूक्लिओफिलिक दॅन वॉटर, वॉटर इज मोर न्यूक्लिओफिलिक दॅन HF. ओके, सो across the periodic table nucleophilicity increases with decreasing electronegativity. As the electronegativity decreases, nucleophilicity increases. Okay, now next, that is the nature of solvent. Next factor is nature of solvent. So what is the influence of nature of solvent on reactivity of SN reactions, on reactivity of nucleophilic substitution reactions? आता पहा, नेचर ऑफ सॉल्वंट मध्ये जेव्हा आपण बेसिकली स्टडी करतो पहा, सॉल्वंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. ओके, पहा सॉल्वंट बेसिकली टू टाइपचे असतात. पहा कोणते कोणते मी इथं रफली डिस्कस करतो पहा. येस, सो फर्स्ट वन इज पोलार, पोलार सॉल्वंट्स. ओके, पोलार. अँड सेकंड वन इज नॉन पोलार. Okay, आता पहा polar and non-polar solvents. So what is mean by polar solvent? Polar solvent means the solvent which ionizes and they form a poles, positive poles, negative pole. For example, water, H plus OH minus, positive pole, negative pole, polar, water polar.
ओके. नॉन पोलार म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल पहा, बेन्झिन C6H6. तुम्ही पाहिले का असं बेन्झिन मध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स फॉर्म होतात असं पाहिलं का? पॉसिबलच नाहीये. म्हणजे बेन्झिन कसं आहे? बेन्झिन इट इज अ नॉन पोलार. Okay, so this one is polar, non-polar. Now see, in case of polar, again there are two types. पहा कोणते कोणते टाइप्स असतात पहा पोलार मध्ये, प्रोटिक अँड अप्रोटिक. येस, प्रोटिक अँड अप्रोटिक. आता प्रोटिक म्हणजे काय? पोलार सॉल्व्हंट विच कंटेन H प्लस आयन. H प्लस आयन मीन्स प्रोटॉन. H प्लस आयनलाच आपण काय म्हणतो पहा? इट इज कॉल्ड ॲज अ प्रोटॉन. Okay, so polar solvent which contain H plus ion, it is a protic. And polar solvent which do not contain H plus ion, which do not contain H plus ion, त्यामध्ये H plus ion नसतो, that is a अप्रोटिक. So पहा, प्रोटिक अँड अप्रोटिक सॉल्व्हंट्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ पोलार. हे दोन्ही टाइप कशाचे आहेत? पोलारचे आहेत. कोणते कोणते? प्रोटिक अँड अप्रोटिक. ओके. आता याचा इफेक्ट काय होतो ते आपण डिस्कस करणार आहे. इथं पोलार अप्रोटिक आणि पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंटची लिस्ट वगैरे प्रोव्हाइड केली आहे. ती लिस्ट तर आपण नंतर डिस्कस करणारच आहे. अगोदर आपण इफेक्ट काय होतो ते स्टडी करूया. पहा, हे पाहता. येस, दिस वन इज मेकॅनिझम फॉर SN1 अँड SN2 रिॲक्शन. आता पहा, आपण अगोदर SN1 साठी डिस्कस करूया. फॉर SN1, इन केस ऑफ SN1 रिॲक्शन, इंटरमिजिएट फॉर्मड इज कार्बोकेटाइन. कोणता इंटरमिजिएट फॉर्म झाला? कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन म्हणजे काय? पहा, कार्बोकेटाइन मीन्स कार्बन विच इज हॅव्हिंग अ पॉझिटिव्ह चार्ज. बरोबर आहे. कार्बोकेटाइन मीन्स द कार्बन विच इज हॅव्हिंग अ पॉझिटिव्ह चार्ज. हा कार्बोकेटाइन इंटरमिजिएट फॉर्म होतोय. कोणत्या रिॲक्शन मध्ये फॉर्म होतोय? इन केस ऑफ SN1 रिॲक्शन. बरोबर. मग या कार्बोकेटाइनला जर स्टेबल करायचं असेल तर याच्या सराउंडिंग मध्ये पहा, या कार्बोकेटायनच्या सराउंडिंग मध्ये इथं जर पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट आलं, पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट, देन पहा विच सॉल्व्हंट, त्याच्या सराउंडिंग मध्ये पहा, इफ देर इज अ पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट, पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट. ओके, पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट. फॉर एक्झाम्पल पहा, फॉर एक्झाम्पल वॉटर, अल्कोहोल, then carboxylic acid. Okay, these are the polar protic solvents. जर पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट आलं पहा कार्बोकेटाइनच्या सराउंडिंग मध्ये, देन कार्बोकेटाइन इज अ मोर स्टेबल. तर तो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल असतो. बरोबर की नाही? सो पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट्स दे फेवर SN1 रिॲक्शन. पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट्स कोणती रिॲक्शन फेवर करतात? SN1 रिॲक्शन. रिमेंबर, polar protic solvents they favor SN1 reaction. Why? Because carbocation it is more stable in polar protic solvents. त्या पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट्स मध्ये हा कार्बोकेटाइन कसा असतो? मोर स्टेबल असतो, मोर स्टेबल. अँड देअरफॉर SN1 रिॲक्शन फेवर्स इन अ पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट्स. मग आता पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट्स कोणते कोणते आहेत? वन्स अगेन पुन्हा एक वेळा पहा, कोणते कोणते आहेत पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट्स? येस, इथं पहा लिस्ट दिले. पोलार प्रोटिक एक्झाम्पल्स. पोलार प्रोटिक पहा, येस, मिथॅनॉल. ओके, मिथॅनॉल दॅट इज अल्कोहोल, वॉटर, इथेनॉल, ऍसिटिक ऍसिड. ऍसिटिक ऍसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक ऍसिड. दीज आर द पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट्स. बरोबर की नाही? सो वन सम मोर एक्झाम्पल्स अगेन पहा. पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट्स पहा कोणते कोणते आहेत. पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट्स, वॉटर, मिथॅनॉल, इथेनॉल, अमोनिया, टर्शरी ब्युटेनॉल, ऍसिटिक ऍसिड. दीज आर द पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट्स. आणि मग इथं हे जे पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट्स आहेत हे कोणती रिॲक्शन फेवर करतील? पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट्स फेवर्स SN1 reaction. They favors SN1 reaction because in case of polar protic solvents कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल. SN1 रिॲक्शन मध्ये जो इंटरमिजिएट आहे पहा, येस, विच वन इज द इंटरमिजिएट इन केस ऑफ SN1 रिॲक्शन? SN1 रिॲक्शन मध्ये कोणता इंटरमिजिएट असतो पहा? येस, कार्बोकेटाइन. बरोबर.
आणि हा जो कार्बोकॅटायन आहे इंटरमिजिएट हा SN1 रिएक्शन मध्ये कसा आहे, इट इज मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल आहे. and therefore SN1 reaction favors in a polar protic solvents. याचाच अर्थ काय, इट डज नॉट फेवर इन अ पोलार अप्रोटिक सॉल्व्हंट. पोलार अप्रोटिक सॉल्व्हंट मध्ये ती फेवर करणार नाही. मग अप्रोटिक सॉल्व्हंट्स कोणते कोणते आहेत? अप्रोटिक पहा, DMSO डायमिथिल सल्फॉक्साइड, DMF डायमिथिल फॉर्मॅमाइड, देन एसिटोनाइट्राइल, ओके, देन हेक्सामिथिल फॉस्फोरामाइड अँड फायनली एसिटोन. सो दीज आर द पोलार अप्रोटिक सॉल्व्हंट. बरोबर आहे की नाही? पोलार अप्रोटिक सॉल्व्हंट्स आहेत. कन्सेप्ट लक्षात येतो का? पहा, इथं पोलॅरिटीच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डर प्रमाणे मेन्शन केलेले आहेत. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता आणि तुम्ही हे नोट डाऊन करून ठेवू शकता. पहा, मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट. सो इथं आपण काय डिस्कस केलं पहा. येस, सो SN1 रिएक्शन फेवर्स इन अ पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट, SN1. मग SN2 साठी काय येईल पहा. SN2 इट फेवर्स इन अ पोलार अप्रोटिक सॉल्व्हंट. SN2 वरती काय इफेक्ट करत नाही पहा. सो SN2, येस, SN2 इट फेवर्स इन अ पोलार अप्रोटिक. म्हणजे पहा, SN2 कशामध्ये फेवर करेल? इन पोलार अप्रोटिक सॉल्व्हंट. आता त्याचं रिझन काय पहा. ओके, SN2 फेवर्स इन अ पोलार अप्रोटिक सॉल्व्हंट. पहा, here is the SN2. Now see, in case of SN2, nucleophile OH minus ion, it is involved in the slow step. It is involved in the rate determining step. बरोबर आहे की नाही? न्यूक्लिओफाईल OH मायनस आयन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप मध्ये इन्व्हॉल्व्ह होतो. बरोबर. मग जर समजा इथं मी पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट यूज केलं, ओके, इफ आय यूज पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट, बरोबर. मग या पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट मध्ये कोणते आयन्स असणार हो? पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट मध्ये H+ आयन्स असणार. आणि मग हे H+ आयन्स कोणाबरोबर कंबाईन होतील? OH मायनस आयन बरोबर. OH मायनस म्हणजे कोण? हा न्यूक्लिओफाईल. आणि मग त्याच्याबरोबर जर कंबाईन झाले तर इथं फॉर्म होईल वॉटर. मग इथं OH मायनस हा जो न्यूक्लिओफाईल OH मायनस आहे, बरोबर, हा जर H+ आयन बरोबर कंबाईन झाला तर इथं अटॅक करण्यासाठी तो अवेलेबल होईल का? इट डज नॉट गेट्स अवेलेबल फॉर अटॅक ऑन द कार्बन. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे न्यूक्लिओफाईल इथं कार्बन वरती अटॅक करण्याच्या ऐवजी H+ आयन बरोबर कंबाईन होईल. किंवा इफ वी यूज द पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट, आपण जर पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट यूज केलं तर. आणि म्हणून पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट जर यूज केलं जात असेल तर या केसमध्ये SN2 रिएक्शन नेव्हर पॉसिबल, केव्हाच पॉसिबल नाही पहा. बरोबर. मग पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट कोणासाठी यूज करायचं? SN1 साठी यूज करायचं. SN2 नेव्हर पॉसिबल इन पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट. रिझन पण आपण डिस्कस केलं. बिकॉज न्यूक्लिओफाईल OH मायनस इट कंबाईन्स विथ H+ आयन. Instead of attack on the carbon, it gets combines with H+ ion, and therefore it is not available for attack, and hence SN2 reaction does not possible in polar protic solvent. न्यूक्लिओफाईल OH मायनस आयन अटॅक करण्यासाठी जर अवेलेबलच नाही झाला तर SN2 रिएक्शन कसे बरं होईल? पॉसिबल आहे का? डज नॉट पॉसिबल. सो देयरफॉर SN2 रिएक्शन डज नॉट फेवर इन पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट. बरोबर. Which reaction favors in polar protic solvent? SN1 favors in polar protic solvent. मग आता SN2 रिएक्शन कशामध्ये फेवर करेल? तर SN2 रिएक्शन फेवर करेल पोलार अप्रोटिक सॉल्व्हंट. येस, विच सॉल्व्हंट? पोलार अप्रोटिक सॉल्व्हंट. त्याच्यामध्ये कोणती रिएक्शन फेवर करेल? SN2 फेवर्स करेल. त्याचं रिझन काय पहा. येस, OH मायनस, बरोबर, हा OH मायनस हा H+ आयन बरोबर कंबाईन न झाल्यामुळं, कारण हे सॉल्व्हंट कसं आहे? अप्रोटिक सॉल्व्हंट आहे. तो काय करेल? इथं इझिली अटॅक करेल कार्बनवरती. कन्सेप्ट क्लिअर होतोय का? पहा. सो देयरफॉर पहा, नेचर ऑफ सॉल्व्हंट मध्ये आपण इथं जे कन्सेप्ट डिस्कस केले त्या कन्सेप्ट मध्ये पहा, इथं तुम्हाला काय मिळेल पहा. येस, SN1 अँड SN2, बरोबर. सो SN1 कशामध्ये फेवर करेल पहा. SN1 फेवर्स इन पोलार
प्रोटिक सॉल्व्हंट्स. आपण एक्झाम्पल डिस्कस केले बरोबर की नाही. अँड SN2 फेवर्स इन पोलार अप्रोटिक सॉल्व्हंट. ओके. सो प्रोटिक अँड अप्रोटिक म्हणजे काय? सिम्पली प्रोटिक मीन्स इट कंटेन प्रोटॉन, त्याच्यामध्ये काय असतो? प्रोटॉन असतो. आणि अप्रोटिक म्हणजे काय? देर इज अ ऍब्सेन्स ऑफ प्रोटॉन. देर इज अ ऍब्सेन्स ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन म्हणजे काय? H+ आयन. बरोबर की नाही? ओके. बोथ आर पोलार. पहा दोन्ही सॉल्व्हंट पोलारच आहेत, फक्त प्रोटिक अप्रोटिक असा डिफरन्स आहे. आपण याचे एक्झाम्पल्स ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेले आहेत. विच वन इज द पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट अँड विच वन इज द पोलार अप्रोटिक सॉल्व्हंट. ओके. पहा दीज आर द एक्झाम्पल्स. अगेन दीज आर द एक्झाम्पल्स. ओके. अगेन दीज आर द एक्झाम्पल्स. हे मेन्शन करून ठेवा. विच आर द पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट्स अँड विच आर द पोलार अप्रोटिक सॉल्व्हंट्स. गॉट इट? कन्सेप्ट क्लिअर होतोय का? पहा. नाउ नेक्स्ट फॅक्टर that is a effect of living group or nature of living group on the reactivity of SN reaction. पाहता अल्किल हॅलाइड कोणताही असू द्या, बरोबर की नाही? अल्किल हॅलाइड कोणताही असू द्या, एनी अल्किल हॅलाइड, आयदर इट मे बी प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी. ओके. वेन न्यूक्लिओफाईल रिॲक्ट्स विथ इट, जेव्हा न्यूक्लिओफाईल त्याच्याबरोबर रिॲक्ट होणार आहे, टू फॉर्म काय फॉर्म करतोय पहा? टू फॉर्म न्यू बॉन्ड. आपण आता इथे न्यूक्लिओफाईल OH मायनसच कन्सिडर करू ना. न्यूक्लिओफाईल कोणता कन्सिडर करूया? येस, जस्ट वेट. मी इथे न्यूक्लिओफाईल कन्सिडर करतो OH मायनस. ओके. सो टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड. कोणता बॉन्ड फॉर्म करायचा पहा? COH. ओके. आणि हा X मायनस इज अ लिव्हिंग ग्रुप. X मायनस हा काय आहे? लिव्हिंग ग्रुप आहे. ओके. and here is a incoming group, that is a OH. Okay, so starting compound alkyl halide and product, कोणता प्रोडक्ट मिळतोय पहा? येस, प्रोडक्ट इज अल्कोहोल. ओके, प्रोडक्ट इज अल्कोहोल. नाउ सी इन दिस केस, आता या केस मध्ये पहा, when this carbon halogen bond it gets broken and it shifts on halogen gets left, so it is a living group. मग पहा, लिव्हिंग ग्रुप जेवढा इझिली बाहेर पडेल, बरोबर आहे की नाही? सो गुड लिव्हिंग ग्रुप असेल तेवढी रिॲक्शन फास्ट होईल, बरोबर? सो लिव्हिंग ग्रुप, इफ इट इज अ गुड लिव्हिंग ग्रुप, रिॲक्शन टेक्स प्लेस फास्ट. अँड इफ इट इज अ बॅड लिव्हिंग ग्रुप, तो सहजासहजी ब्रेक होत नसेल, देन रिॲक्शन टेक्स प्लेस स्लो, बरोबर? म्हणजे रिॲक्शन जर फास्ट व्हायची असेल तर लिव्हिंग ग्रुप कसा असला पाहिजे? इट मस्ट बी गुड लिव्हिंग ग्रुप, बरोबर की नाही? सो पहा, कोणते कोणते गुड लिव्हिंग ग्रुप आहेत, ते कसे आयडेंटिफाय करायचे, ते कसे तुम्ही डिस्कस करायचे. आता बेटर वे काय करा, लक्षात घ्या. इथं पहा, विच आर द गुड लिव्हिंग ग्रुप्स. पहा, येस, आता जे आपल्या सिलेबसमध्ये आहे तेच मी डिस्कस करतो. पहा, सो I मायनस, दॅट इज अ आयोडीन, इट इज अ गुड लिव्हिंग ग्रुप. एक्सलंट, इट इज एक्सलंट. देन Br मायनस वॉटर, देन Cl मायनस ऍसिटेट. इथपर्यंत ओके आहे. कुठपर्यंत? पहा, इथपर्यंत. आता पहा, पुअर लिव्हिंग ग्रुप्स म्हणजे हे केव्हाच लिव्ह करत नाहीत, बरोबर? OH मायनस, OR मायनस, F मायनस, R2N मायनस, RNH मायनस, R मायनस, दीज आर द पुअर लिव्हिंग ग्रुप. म्हणजे हे ग्रुप जर असतील, बरोबर आहे की नाही, तर न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन होणारच नाही. न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन होणारच नाही, लक्षात घ्या, बरोबर की नाही? कोणते ग्रुप असतील तर हे पुअर लिव्हिंग ग्रुप असतील तर. सो नेव्हर इन केस ऑफ SN1 अँड SN2. SN1 SN2 मध्ये हे लिव्हिंग ग्रुप केव्हाच नसतात. पहा, आता पहा, आणखी तुम्ही सिंपल कम्पेअर करू शकता. पहा, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड आहे, देन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आहे, देन कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड आहे, अँड देन कार्बन आयोडीन बॉन्ड आहे. ओके. नाउ सी, as bond length increases, bond becomes weak. पहा, हे पहा, हा बॉन्ड कसा आहे? लार्जर. लार्जर मीन्स बॉन्ड कसा आहे? वीक. हा बॉन्ड पहा कसा आहे? शॉर्ट आहे, शॉर्टर.
मीन्स हा बॉन्ड कसा आहे, स्ट्रॉंग. बरोबर. मग पहा, स्ट्रॉंग बॉन्ड म्हणजे इझिली ब्रेक होईल का, इझिली ब्रेक होणार नाही. म्हणजेच हा मॉलिक्यूल कसा असणार, लेस रिएक्टिव्ह. बरोबर. इथं पहा, हा लार्जर बॉन्ड आहे, वीक बॉन्ड आहे, म्हणजे हा मॉलिक्यूल कसा असणार, मोर रिएक्टिव्ह. So larger is the bond, weaker is the bond. Weaker is the bond, more reactive is the molecule. Okay. And while shorter is the bond, stronger is the bond. Stronger is the bond, molecule is strong and it is less reactive. So simple concept आहे पहा. Okay. Now आता आपण काय करूया, डिफरन्स बिटवीन SN1 आणि SN2 फास्ट कम्पेअर करूया, म्हणजे आपला हा कन्सेप्ट टोटली क्लिअर होतोय. ओके. आता सर्व डिस्कस केलेले पॉइंट आहेत पहा. SN1. ओके. सो टर्शरी अल्किल हॅलाइड undergoes SN1, एक्झाम्पल डिस्कस केलेला आहे. while प्रायमरी अल्किल हॅलाइड undergo SN2. am I right? SN1 चा लॉंग फॉर्म काय पहा, इट इज अ सबस्टिट्यूशन न्यूक्लिओफिलिक युनिमॉलिक्युलर रिएक्शन किंवा युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. आणि SN2 चा लॉंग फॉर्म काय पहा, सबस्टिट्यूशन न्यूक्लिओफिलिक बायमॉलिक्युलर रिएक्शन और बायमॉलिक्युलर न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. Okay. Then SN1 it takes place in tertiary alkyl halide, while SN2 it favors by primary alkyl halide. Am I right? Then SN1 it is a two step reaction. आपण मेकॅनिझम मध्ये स्टडी केलंय, टू स्टेप रिएक्शन. या टू स्टेप मध्ये काय होतं, फर्स्ट स्टेप ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हॅलोजन बॉन्ड टेक्स प्लेस अँड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, अँड सेकंड स्टेप अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाइल. बरोबर. while in case of SN2 reaction it is a only one step. Why? Because breaking of old bond and making of new bond takes place simultaneously. Okay. Now in case of SN1 पहा, SN1 मध्ये पहा, rate is directly proportional to concentration of alkyl halide only, while in case of SN2 rate is directly proportional to concentration of alkyl halide as well as alkali means OH minus ion. So SN1 it is a unimolecular reaction, SN2 it is a bimolecular reaction. Okay. Then SN1 it is independent of concentration of alkali, म्हणजे न्यूक्लिओफाईलच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती SN1 डिपेंड नाहीये. त्याचं रिझन काय, कारण न्यूक्लिओफाईल SN1 रिएक्शनच्या स्लो स्टेप मध्ये इन्व्हॉल्व्ह होत नाहीये. बट इट इज इन केस ऑफ SN2 इट इज डिपेंडंट ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बोथ न्यूक्लिओफाईल OH minus ion as well as substrate. Then in case of SN1 intermediate is formed. कोणता इंटरमिजिएट असतो, कार्बोकॅटाइन इज द इंटरमिजिएट. while in case of SN2 it takes place via only one transition state. पहा, SN2 मध्ये ट्रान्झिशन स्टेट असते, इंटरमिजिएट नसतो. इन केस ऑफ SN2 देर इज नो इंटरमिजिएट. नाउ इन केस ऑफ SN1 स्टेरिओकेमिस्ट्री कशी आहे, 50% रिटेन्शन 50% इन्व्हर्जन. बरोबर आहे की नाही. पहा इथं पहा, हे पहा 50% and 50% retention and inversion. So these are enantiomers and therefore it is racemic mixture which is optically active. So SN1 मध्ये तुम्हाला racemic mixture मिळेल आणि SN2 मध्ये काय मिळेल, Walden inversion, because there is a 100% backside attack. There is a 100% backside attack and therefore in case of SN2 we are getting a Walden inversion. बरोबर आहे. SN1 favors in which solvents? SN1 favors in a polar protic solvents. पोलार प्रोटिक. बरोबर का. पहा, SN2 फेवर्स इन पोलार अप्रोटिक सॉल्व्हंट्स. एक्झाम्पल आपण डिस्कस केले. देन SN1 ची पहा ऑर्डर, पहा रिएक्टिव्हिटी. SN1 टर्शरी अल्किल हॅलाइड इज मोर रिएक्टिव्ह दॅन सेकंडरी, सेकंडरी इज मोर रिएक्टिव्ह दॅन प्रायमरी. इन केस ऑफ SN2 पहा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव्हिटी, प्रायमरी अल्किल हॅलाइड इज मोर रिएक्टिव्ह दॅन सेकंडरी अल्किल हॅलाइड अँड सेकंडरी अल्किल हॅलाइड इज मोर रिएक्टिव्ह दॅन टर्शरी अल्किल हॅलाइड. ओके. सो पहा, SN1 SN2 मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये. मी तर म्हणतो ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, इन अ कम्प्लीट ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री दिस वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट, SN1 अँड SN2. ओके. अशी एकही एक्झाम नाही की ज्या एंट्रन्स एक्झाम मध्ये किंवा थेरी एक्झाम मध्ये SN1 SN2 वरती क्वेश्चन आलेला नाहीये. फक्त तुम्हाला समजायला पाहिजे की हा क्वेश्चन एक्झॅक्टली याच कन्सेप्ट वरती डिपेंड आहे. सो पहा, आपण आता कन्सेप्ट सगळे डिस्कस केले. आता नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण काय करणार आहे, याच्यावरची MCQ पण आपण काय करणार आहे, सॉल्व्ह करणार आहे. सो दीज आर द फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्सिंग ऑन द रिएक्टिव्हिटी ऑफ SN1 अँड SN2 रिएक्शन्स.